తీసుకురా గుడ్ ఓకే ఓకే వెళ్ళిపోతుంది బయట different places to every major government hospital or corporate hospital has to have within 1 to 2 kilometers range. If you have this telemedicine network that will improve the services by almost 10 times with existing human resources and golden He was about to get out of the bed. His sister incidentally is a gynecologist, professor of gynecology in Care Hospital, Hyderabad.
చెప్తే గో హెడ్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత దెన్ హీ లిసన్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ షోయింగ్ వెరీ మైనర్ చేంజ్. హైదరాబాద్లో చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. ఈవెన్ 1 week బ్యాక్ దే డిడ్. సో ఇట్ వాస్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్. Sometimes it is like, it doesn't express itself. Physically also, I'm okay. Not too much of beauty. Okay. I'm okay. It's not a delicacy also. Delicacy centers in India definitely should take it. No, I completely agree with it because when we started at Cape Town back also it made a lot of difference to the African countries and all. And now not much of telemedicine is happening. Imaging, psychiatry, ophthalmology, whatever. But acute care, 12 o'clock in the midnight, somebody has chest pain, if you can transmit the ECG, that takes time. Legal issues and everything will be there. So we took almost a year to do the groundwork to start the centers. Chairman, sir. Nice, lovely hospital. Elur and Guntur the most happening place. Yes, are they gonna? We'll have to think of such a long time. We'll have to think of something. Most happy. Maybe next fortnight or maybe another 1 month time the new capital area will be announced. Coastal area and the high court will be given to Rayalaseema. There are 3 regions. Telangana is 1 region. That was Seema also the other regions. Yeah, I know. Kurnool was the actual capital. I know. So we have suit their feelings. And Tirupati. Then Doctors believe, I feel that developmental activities should have preceded the start of division. At least 4 or 5 years ago. I tell you, Yeah. the leadership, irrespective of the parties, the leadership never tried to understand the feelings of the people. తెలంగాణ ప్రాంతం అక్కడ అలజడి ఎప్పుడు ఎందుకు అలజడి? Why they are insecure? Why their mind is always disturbed? What are the basic reasons? What are the basic cause? అనేది స్టడీ చేయలేదు. రేపు కూడా తెలంగాణలో కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎన్ని లీడర్షిప్ డస్ నాట్ రివ్యూ తెలంగాణ అలిజడి అజిటేషన్ డిస్టర్బ్డ్ మైండ్, వై దిస్ డిస్టర్బ్డ్ మైండ్, వై ఆల్వేస్ అజిటేషన్, వై సాక్రిఫైసెస్, వై వాయిలెన్స్ అండ్ దానిపైన ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టడీ రీచ్ ఫర్ అంతా ఇగ్నోర్ అంతా అజిటేషన్. Two things should have been done in this if you take, which is Vidya, Vaijam, per capita income. These 3 put together are human development. In state, it is the radius around the capital which develops fastest, and HDA develops there. And if you see the statistical data also, HDA develops so much that what we strongly believe. Because it is near, ఈ 20 సంవత్సరాలు డిస్కస్ చేస్తున్నాం, 20 సంవత్సరాలు పట్టింది నాకు ఈ గ్రోత్ తీసుకురావడానికి. అది నా juniors 4 years back start చేసిన they have established bigger hospitals who are just my cardiologist మాట్లాడడానికి మన గల్ఫ్రామ్ తప్పు వచ్చేది. ఏది 1996లో శంకర్ దయాళ్ శర్మ inaugurated this when he was the president of India. This is the first institute in the coastal belt. We had a tough time. Everything we had to duplicate. For ABG machine, madam, we have to have a duplicate ABG machine, otherwise we are cancelling the surgery. In Hyderabad, అనుకోండి, just we send the sample to neighboring center. Everything we have to spend a lot of quite many years. మీకు 3 months ఇక్కడ నుంచి అసలు మాకు హైదరాబాద్ అయిపోయారండి. ఆల్ ది పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ అందరూ కూడా సేఫ్ సింపుల్ పర్ఫ్యూషనిస్ట్ దొరకడానికి మాకు పరిశ్రమ చూడండి పట్టుకోవచ్చు. మీకు హైదరాబాద్లో 100 మంది పర్ఫ్యూషనిస్ట్ చాలా పీపుల్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతున్నారు అన్నట్టుగా ఎవ్రీబడి గ్రాస్ రూట్స్ ఇలా డెవలప్మెంట్ ముందు వచ్చి మూడు ఎయిర్పోర్ట్ ఇంకో మాట, I have every right to settle anywhere in the country.
అంటే పట్టుపక్కన చెప్పదు. I suggested one thing. I said with regard to Odisha, nobody has given a representation to the central government of what should be done with Seema. You develop one high court, coastal corridor and the capital. In different places, but not at one కానీ place. ఒకటి 3 years బ్యాక్ రియాక్షన్ వచ్చింది కదా. Yes, we have concerns. 3 years back they should have started all this developmental activity. ఇప్పుడు ఇచ్చి ఉండాలి సార్. 3 years back వెళ్ళకుండా ఊరికి మళ్ళీ ఇస్తే ఇవ్వట్లేదు చెప్పి పీపుల్ అందరూ కూడా ఎలాగే వస్తారని ఏ రాజకీయ పార్టీ రాంగ్ స్ట్రాటజీతో పోయారు. రాజకీయ పార్టీలు అనేటి అందరూ Andhra has gone back by 20 years. This is visible compared to Karnataka, Chennai, Gujarat. And Gujarat was nowhere when we. And in the interest of all the people, we don't know. It is a political decision, commitment made by a political party. Sir, it is not over till it is over. It is over. I say It is over. they should be very careful. Second SRC, sir. 2004 Really? Congress second That's manifesto what was second SRC. Then in 2009, Common Minimum Program, Yeah. what did TDP give a letter? TDP also. So remember, every month is playing one upmanship. I still stand by it. అది మొన్న చెప్పింది అంటాను, ఇంకేమంటాను, మొన్న చెప్పింది అంటాను. తెలంగాణ బిల్ అనేది వస్తుందా, తెలంగాణ ఏర్పడదు అనేసి అంటున్నారు సీమాంధ్ర మొత్తం. నేను అంటున్నాను కదా, తెలంగాణ ఏర్పడతా అంటున్నాను మీతో. నేను అంటే సీఎం అధిష్టానం తెప్పిస్తున్నాను. అదంతా రాజకీయం, అదంతా అది. తెలంగాణ ప్రజలు దాదాపు సత్యప్రసాద్ గారిని చూడటానికి వచ్చారు. సీఎం అలా మాట్లాడడం సరికాదని బాబు. సీఎం అలా మాట్లాడడం సరికాదు. ఆయన విఘ్నతకు వదిలేస్తున్నాం. చెప్పండి చెప్పండి. నా మిత్రుడు హాస్పిటల్లో స్లైట్గా హార్ట్ అటాక్ వస్తే మరి పర్మిషన్ వచ్చారు. నా మిత్రుడు కలోనికి వచ్చాను, పేషెంట్ కూడా ఇక్కడ లైట్గా హార్ట్ పెయిన్ వస్తే అడ్మిట్ అయ్యాడు. చూడడానికి వచ్చాను. చెప్పండి. గతంలో చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. విభజన ప్రక్రియ ఆల్మోస్ట్ పూర్తి అయిపోతున్నది. వచ్చే పక్ష రోజుల్లో ఈ పబ్లిక్ని తప్పుదారి పట్టించే వ్యవహారాన్ని మానుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. యథార్థంగా వాస్తవంగా ఈ ప్రాంతమే కానీ ఆ ప్రాంతమే కానీ ప్రజల యొక్క మనోభావాలు, వారి యొక్క ఆకాంక్ష, వారికి ఏం కావాలి, ప్రాంతం అభివృద్ధి ఏ రకంగా చేసుకోవాలి అని దానిపైన మనం దృష్టి సారించాలి. కానీ పొద్దున్న అస్తమానము ఆపుతాము చేస్తాము అంటే అల్టిమేట్లీ మనము ప్రజలకు తప్పుతో పట్టించిన వాళ్ళ మొత్తం కనుక అలా అవన్నీ మానుకోవాలి. సీఎంకి తెలంగాణలో డిప్యూటీ సీఎంకి నాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పాలనేటువంటి లేదు, వన్ తప్పు. ఇప్పుడు ఏ రోజైతే సిడబ్ల్యూసి మన కోర్ కమిటీకి పోయాము, ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను, ఆ తర్వాత పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మా అభిప్రాయాలు అడిగారు. వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుని వాళ్ళు నిర్ణయం కట్టుబడి ఉంటారంటే ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉంటారని చెప్పారు. ఆనాడు మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు మాట తప్పనమ్మా. చిన్న ఇంకొక ఉదాహరణ, 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఎన్నికల ప్రణాళికలు తెలంగాణ అంశాన్ని పొందుపరిచింది. 2009లో పొందుపరిచింది. మళ్ళీ ఆనాడు ఎందుకు ఆక్షేపణలు తెలియజేయలేదు? ఈరోజు ఎందుకు? ఇంకొక ఉదాహరణ, కరీంనగర్ బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు? అధిష్టానం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దాన్ని శిరసా వహిస్తా. ఖచ్చితంగా దయచేసి ఖచ్చితంగా సీమాంధ్ర న్యాయం కావాలి. మా అభిమతం కూడా అంతే. రాజకీయాల్లో వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రాంతాన్ని మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వేరే ప్రాంత మనోభావాలను భంగం కలిగించే విధంగా మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం మీరు ఎలా భావిస్తారు దాన్ని? మీరు కరెక్ట్ అని భావిస్తారు? నేను దాన్ని ఆ ప్రవర్తన
పదాలు, ఆ వాక్యాలు, ఆ రకంగా ప్రవర్తించడము ఒక రాష్ట్ర నాయకుడికి అసలు సబబు కాదు, కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఒక ప్రాంతానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు, రాజీనామా చేయాలి. రాష్ట్రానికి ముఖ్యం. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక్క లూజు మాట మాట్లాడలేదు. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అనమాట. మొన్న ఉదయం చెస్ట్ పెయిన్ వస్తే అక్కడ మా టెలిమెడిసిన్ సెంటర్ రేపల్లిలో ఉన్నటువంటి టెలిమెడిసిన్ సెంటర్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆయనకి గత 6 మాసాలుగా చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటే చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవన్నీ హైదరాబాద్లో చేశారు, ఎక్కడ ఏం కనపడలేదన్నమాట. సో మళ్ళీ గ్యాస్ ట్రబుల్ అని చెప్పి మా టెలిమెడిసిన్ సెంటర్కి వస్తే అక్కడి నుంచి మేము ఇక్కడ మా కార్డియాలజిస్ట్ మేమంతా చూసి అది హార్ట్ అటాక్ సస్పిషన్ ఉంది, మీరు వెంటనే బయలుదేరండి అని చెప్పాము. సో 45 మినిట్స్లో ఆయన రేపల్లి నుంచి వెంటనే ఫాస్ట్గా రావడం జరిగింది. సో మేము సస్పెక్ట్ చేసి యాంజియోగ్రామ్ చేస్తే అందులో 2 వెసల్స్ బ్లాక్ ఉన్నట్టుగా తెలిసిందనమాట. సో దానికి చేతి ద్వారా ఎమర్జెన్సీ రేడియల్ యాంజియోప్లాస్టీ చేసి వెసల్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే విదిన్ 10-15 మినిట్స్లోనే పెయిన్ రిలీవ్ అయిపోయింది. సో ఈ గోల్డెన్ అవర్స్లో రావడం వల్ల అతనికి ఆ ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ జరగడం వల్ల మనం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం కాపాడగలగటం జరిగిందనమాట. సో మన కంట్రీలో బేసిక్గా ఈ హెల్త్, ఈ కార్పొరేట్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్ కానీ టెలిమెడిసిన్ సెంటర్స్ ద్వారా పెరిఫెరీలో కనుక ఇలాంటి టెలిమెడిసిన్ సెంటర్స్ కనుక డెవలప్ చేస్తే ఇప్పుడున్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్తో 10 times బెటర్ సర్వీసెస్ మనం అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల టెలిమెడిసిన్ నెట్వర్క్ యొక్క ఉపయోగం ఈ పర్టికులర్ కేసు వల్ల మనకి అర్థమవుతుంది ఉందన్నమాట. అదే లేకపోతే ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్దామని రెడీ అవుతున్నారు, ఇది గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ మళ్ళీ ఒకసారి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదామని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంలో ఉన్నారు. కాదు అని మేము క్లియర్గా చెప్పిన తర్వాత ఇటు రావడం జరిగిందనమాట. సో చాలామందికి లైట్గా ఉండడం, గ్యాస్ లాగా ఉండడం వల్ల భావించి సుమారుగా చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేశారు గత 6 మాసాల్లో ఆయనకి. అయినా కూడా బయటపడి ఒకసారి మాస్క్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట యంగ్ పేషెంట్. బట్ లక్కీగా ఏమి డ్యామేజ్ అవ్వకుండానే, అంటే అబార్టెడ్ హార్ట్ అటాక్ అంటాం, డ్యామేజ్ అవ్వకుండానే ఈయనకి ఇనీషియల్గా వెసల్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఆ హార్ట్ పంపింగ్ ఫంక్షన్ అది నార్మల్ స్థితికి వచ్చిందనమాట. హాస్పిటల్ తరఫున నేనే రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను సార్, డిప్యూటీ సీఎం గారు.